सभी को नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा के पहले इकाई का दूसरा पाठ यानी हताश से एक व्यक्ति बैठ गया था पाठ के गतिविधियों के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें गतिविधियों के रूप में हम देखा गया तो 8 गतिविधियाँ हम देख सकते हैं। पहला प्रश्नोत्तर माने 2 प्रश्नोत्तर इसमें दिया है। दूसरा टिप्पणी के आधार पर लिखे 2 कॉलम दिया है। इसमें एक कॉलम पूरा करना है टिप्पणी के आधार पर। फिर कविता पर टिप्पणी लिखते समय किन किन बातों पर ध्यान देना है, ये टिप्पणी के आधार पर लिखना है। फिर एक चित्र दिया है एक पक्षी का जो बाढ़ में एक चप्पल के ऊपर खड़ा है। ये चित्र के बारे में और ये चित्र हमें क्या कह रहा है ये लिखना है। फिर हम चर्चा करेंगे अपरिचित शब्द और फिर हम इस पाठ के आधार पर आने वाले अतिरिक्त प्रश्नोत्तर भी हम चर्चा करेंगे। पाठ में 2 प्रश्नोत्तर दिया है। पहला प्रश्न, जानना शब्द की लेखक की व्याख्या से आप कहाँ तक सहमत है? അറിയുക എന്ന വാക്കിന് ലേഖകന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തോട് താങ്കൾ എത്രത്തോളം യോജിക്കുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം। श्री विनोद कुमार शुक्ला ने अपनी हताश से व्यक्ति बैठ गया था नामक कविता में जानना शब्द कई बार किया है। जानना शब्द की लेखक की व्याख्या अत्यंत अजीब और विशाल है। उनके मत में किसी व्यक्ति को जानने का अर्थ उसके नाम, पता, उम्र, जाति, ओहदे आदि को जानना नहीं है, बल्कि उसकी हताश, निराशा, असहायता या संकट को जानना है। मनुष्यों के बीच मनुष्यता का व्यवहार करना ही जानने का सच्चा अर्थ है। दूसरा प्रश्न, कविता के शिल्प पक्ष पर लेखक के निरीक्षण क्या क्या है? കവിതയുടെ ശില്പപക്ഷത്തെക്കുറിച്ച് ലേഖകന്റെ നിരീക്ഷണം എന്തൊക്കെയാണ്? लेखक के मत में कविता के शिल्प की भारी कारीगरी हमारे मन को छूने वाली है। कविता गद्य में लिखी हुई है। അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ വളരെയധികം സ്പർശിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ കവിതയുടെ ശില്പം। जानता था और नहीं जानता था प्रयोग अधिक आकर्षण बना है। पंक्ति के अंतिम शब्द श्रोता के मन में छूने वाली है। नहीं जानता था और जानता था कविता में किसी लोकगीत के स्थाई की तरह बार बार लौटता है। कविता में गीतात्मकता है। टिप्पणी के आधार पर लिखे तो 2 कॉलम दिया है इसमें। जानने की रूढ़िग्रस्त आधार और दूसरे कॉलम में जानने के असली आधार। तो पहली कॉलम में नाम, पता, उम्र, ओहदे आदि आते हैं। അതായത് നാം പേര്, പിന്നെ വരുന്ന പത അഡ്രസ്സ്, പിന്നെ ഉമ്ര എന്ന് വെച്ചാൽ വയസ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ഓഹദ എന്ന് വെച്ചാൽ പദവി പൊസിഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ജാനയ്ക്ക് അസ്ലി ആധാർ ഈ നമ്മുടെ ഈ കവിതയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടിപ്പണിയിൽ പറയുന്ന യഥാർത്ഥ ആധാരമായിട്ട് പറയുന്നത് ഹതാശ, നിരാശ, അസഹായത, സങ്കട്ട്. ഇപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ നിസ്സഹായതാവസ്ഥ, അതുപോലെ തന്നെ നിരാശ, വിഷമ അവസ്ഥ, ഇവയൊക്കെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ അറിയുക എന്നതിൻ്റെ ആധാരം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ കോളം പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ചിത്രത്തിൽ ഒരു പക്ഷി ഒരു ചെരുപ്പേൽ ഇരിക്കുകയാണ്. വെള്ളപ്പൊക്കമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ വന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ വളരെ ആ ചെരുപ്പ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, അത് അതിൻ്റെ വള്ളിയൊക്കെ പോയി ഇരിക്കുന്ന ഒരു ചെരുപ്പാണ്. അപ്പോൾ പക്ഷിക്ക് നീന്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ആ പക്ഷി അതിൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മോട് പറയുന്ന സന്ദേശം എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം। चित्र में एक चिड़िया दिखाई पड़ता है।
वह प्रलय से बचने के लिए जूते पर खड़ा हुआ है। चारों ओर पानी ही पानी है। उसके मन में चिंता होगी कि मैं बच पाएगा या नहीं। फिर भी एक जूते को आसारा बनाकर वह आगे बढ़ना चाहता है। चित्र में एक चिड़िया दिखाई पड़ता है. ചിത്രത്തിൽ ഒരു പക്ഷിയെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. वह प्रलय से बचने के लिए जूते पर खड़ा हुआ है. അത് പ്രളയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെരുപ്പയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. चारों ओर पानी ही पानी, അതിന്റെ നാല് വശവും വെള്ളം തന്നെയാണ്. उसके मन में चिंता होगी कि അതിന്റെ മനസ്സിൽ ചിന്തയുണ്ടാവും, मैं बच पाएगा या नहीं, ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുവോ ഇല്ലയോ എന്ന്. फिर भी एक जूते को आसारा बनाकर, എങ്കിലും അതൊരു ചെരുപ്പിനെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് वह आगे बढ़ना चाहता है, അത് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട്, അതിൻ്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. ഇതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. पाठ के आधार पर दिए गए नए शब्द की चर्चा करेंगे. पहला शब्द है अनगणता. अनगणता का मतलब है स्वाभाविकता, नेचुरल എന്നാണ്. अहसास, अहसास मतलब अनुभव, फील ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓഹദ, ഓഹദ मतलब പദവി, പൊസിഷൻ എന്നൊക്കെയാണ്. കാരീഗർ, കാരീഗർ ശില്പി ആണ് കാരീഗർ. കാരിഗരി ശില്പവിദ്യ, ചിത്രപ്പണിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന, കൊത്തുപണിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ശില്പവിദ്യ. ഖുദ് സ്വയം, സ്വയം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ്. ഖായൽ, ഖായലിനെ മുറിവേക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ജഖ്മി. ജുബാൻ, ജുബാൻ മതലബ് നാവ്. ദർക്കാർ, ദർക്കാർ മീൻസ് ജറൂരത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ളത്, ആവശ്യകത എന്നൊക്കെയാണ്. നീഡ്, നെസസിറ്റി എന്നൊക്കെയാണ്. ബയാൻ, ബയാൻ കർണമെന്ന് വെച്ചാൽ വർണ്ണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ബാരീഖ് മതലബ് സൂക്ഷ്മ തലത്തിലുള്ള. മുസീബത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ അപകടം, കഷ്ട, ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നൊക്കെയാണ്. മൗലികത എന്ന് വെച്ചാൽ തനിമ എന്നുള്ളതാണ്, ഒറിജിനാലിറ്റി. രൂഢി, രൂഢി എന്ന് വെച്ചാൽ പരമ്പരാഗതമായി നിലനിൽക്കുന്ന വിശ്വാസം, രീതി ഒക്കെയാണ്. ലഗാതാർ, ലഗാതാർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിരന്തരമായി, കണ്ടിന്യൂസ് ആയി. വിഖ്യാത് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രശസ്തനായ, ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള. സംവേദന, മന്മേ ഹോനെ വാല ബോധ് യാ അനുഭവ യാ സഹാനുഭൂതി, അനുഭൂതി ആണ്. സഹജ് മീൻസ് സ്വാഭാവിക്, നാച്ചുറലാണ്. സ്ഥായി എന്ന് വെച്ചാൽ വായ്ത്താരി അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ലൈൻസ് ഇൻ ഫോക്ക് സോങ്, ആവർത്തിക്കുന്ന ലൈൻസ് ആണ്. ഹതാശ്, നിരാശ. അപ്പോൾ ഇത്രയും വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് നൽകി. अब हम चर्चा करेंगे अतिरिक्त प्रश्नोत्तर इस पाठ के आधार पर. पहला प्रश्न, हताश से एक व्यक्ति बैठ गया था नामक कविता का संदेश क्या है? ഈ കവിതയുടെ സന്ദേശം എന്താണ്? कविता का संदेश है कि दो मनुष्यों के बीच मनुष्यता का एहसास यानी मानवीय संवेदना होना ज़रूरी है, अन्य जानकारियाँ ज़रूरी नहीं है. അപ്പോൾ ഈ കവിതയുടെ സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരുടെ തമ്മിലുള്ള മനുഷ്യത്വത്തെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ്, യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിയുക എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം. दूसरा प्रश्न, कविता लगातार किसका बयान करती जाती है? കവിത തുടർച്ചയായി എന്തിൻ്റെ വർണ്ണനയാണ് നടത്തുന്നത്? ജാനനെ ഓർ നഹി ജാനനെ കാ ബയാൻ, അറിയുക അല്ലെങ്കിൽ അറിയില്ല, അറിയാതിരിക്കുക എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് വർണ്ണിക്കുന്നത്. तीसरा प्रश्न, व्यक्ति को न जानना और हताश को जानना का मतलब क्या है? വ്യക്തിയെ അറിയാതിരിക്കുക, നിരാശയെ അറിയുക എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ആശയമെന്ത്? व्यक्ति को जानना केवल उसके नाम, पता, उम्र, पद आदि के नाम से जानना नहीं है. उसकी हताश, निराशा, असहायता या उसके संकट से जानना ही सच्चा जानना है. अगला प्रश्न, कवि जानने की हमारी जानी पहचानी रूढ़ी को तोड़ देते हैं. इस व्याख्या पर अपनी राय प्रकट करें. കവി തിരിച്ചറിവിൻ്റെ പരമ്പരാഗത രീതികൾ പൊളിച്ചെഴുതിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്ത്? आदमी को उनके रिश्ते नाते, संगे संबंध, परिवार आदि के आधार पर परिचय पाते हैं. कवि की राय में संवेदना, पीड़ा, हताश, निराश आदि के आधार पर मानव की पहचान होनी है.
तब अपरिचित भी परिचित बन जाएगा। मनुष्य के समान जानते तो बीच का फासला दूर हो जाएगा. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യനെ അവൻ്റെ നിരാശയും വിഷമങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര അകലം ഇല്ലാതാകും, അടുത്തറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗതിവിധികൾ. ഈ പാഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.